So we will start, okay? ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଦେଖ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଅପ୍ ଟୁ ଇଜାରିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ତମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖ वी आर हियर टू जस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन। एमती नुह कि हम खाली प्रिलिम क्लियर करार अच्छी, हमको खाली जीएस रे भल करार अच्छी कि आमको ऑप्शनल रे भल करार अच्छी, एमती नहीं ना। तो सब गुड़ाक आमर जेहेतु इंटीग्रेटेड वे सब गुड़ाक करा जाउची, तो हमको एनी हाउ एग्जाम क्लियर करार अच्छी। सेति पई आम स्टार्टिंग रो तुमको जो प्रोसीजर कही जो आम जहाँ जहाँ पढ़ा पड़ो आम इंट्रो क्लास तुमको कही सब केमती कौन कराया पड़ो, तो सब जिन प्रति आमको नजर देवाक पड़ो। किंतु कथा हूँ कौन कि आम जेहेतु ये जो पढ़ुंट आम ग्राजुआली गोटे सब्जेक्ट पर गोटे सब्जेक्ट पढ़ी पढ़ी जावा। तो मु कहबार उद्देश्य है तुम मानक जदि भी कारण मुझे तुमको प्रथम सिलेबसटा कहीदे कौन कौन आमको एग्जाम माने ओडिशा सिविल सर्विसेस रो एग्जाम को क्लियर करने हेले आमको कौन कौन करने पड़ो। तेणु तुम मान भर जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी जार मनकर देख कौन सी स्टेज रे भी प्रोब्लेम हेले आम आगे बढ़ी पारे जानी था कि गोटे जिनस बहुत एक्सपर्ट हेले आमको सिलेक्शन होमती भी नुहे। सब मन रख यहाँ गोटे एकाडेमिक पढ़ा पढ़ा होनी आम एकाडेमिक्स पढ़ुना आम कौन प्लस थ्री प्लस टू पोस्ट ग्राजुएसन ग्राजुएसन एमती किसी करूना यहाँ गोटे कम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ुं बुझे। तो से आमको आमर जहाँ वीकनेसेस रही वी नीड टू वर्क ऑन दोज एरिया कंटिन्यूअसली टू इम्प्रूव इट। तेणु आमको जहाँ जहाँ अच्छी मुझे कहली मनकर तुम क्या सी सैट प्रोब्लेम अच्छी तुम जिते जीएस पढ़ी घाटी देले भी जब सी सैट 70 मार्क्स न रोचे तुम कौन हो आगे बढ़ी पार आम पसिबल नुह ना आगे बढ़ी हेनी। किंतु सी सैट नुह क्या प्रोब्लेम करेब कि किसी किसी जगह भी प्रोब्लेम करोचे क्या बुझे ना ना आमको लगुच हाँ सी सैट प्रोब्लेम अच्छी तो वी नीड टू वर्क ऑन इट। सी सैट पर जीएस रे भी हमको कट ऑफ क्लियर करार अच्छे मेन स्टेज को जावाई। तो मेन परीक्षा भी हमको लैंग्वेज पेपर भी भल करार अच्छे कारण लैंग्वेज पेपर कौन क्लियर ना तो जानी प्रति वर्ष लैंग्वेज पेपर 50% पिला फेल हो। लैंग्वेज पेपर भल ना आमको बढ़ी जाए जहाँ लिखी किसी लाभ ना जिते बढ़िया करके लिखी किसी लाभ ना लैंग्वेज पेपर क्लियर न हो। तो लैंग्वेज पेपर भी हमको कम कराया पड़ो। तापर हमको जीएस 1 2 रे मेन परीक्षा कम कराया पड़ो, ऑप्शनल कम कराया पड़ो, एसए कम कराया पड़ो, तापर जाकि हम इंटरव्यू लास्ट को जीवा। तो सब भल है लास्ट को हम सिलेक्शन पाइबा चाकरी गुड़ा मिल। ये तो पूरा प्रोसीजर हमको पूरा आम आगे यहाँ अच्छी। तेणु आमको बर्तमान जो जो एरिया तुमको कष्ट माने लगुच प्रोब्लेम अच्छे मनकर क्या लगुच इंग्लीश ग्रामर टू वीक अच्छी है। तो तापर टी काम कर आमर देखिए मुझे तुमको जो यूट्यूब प्राइवेट यूट्यूब चैनल कहीं तुमको एक्सेस देदेली कारण से गत वर्ष जिते पढ़ाई क्लास होता कारण अलरेडी गोटे बैच पिला परीक्षा लिखी सब क्लास पढ़ाई कंटिन्यूअसली 1 ईयर है इनिशिएटिव चलला तो गुड़ाए क्लास है तो प्राय क्लास सब अपलोड होती प्राइवेट यूट्यूब चैनल बाकी गुड़े जो पब्लिक यूट्यूब चैनल रे। तो तुम जब चाहिए भी देखिपार जब ग्रामर तुमको प्रोब्लेम हो देख ग्रामर एक जिन हठात हेनी मनकर जहाँ जार ओके अच्छी मैं स्ट्रंग अच्छी किसी प्रोब्लेम ना जार मैंने हाँ स्टैंडर्ड अच्छी किसी असुविधा ना कि जहाँ को प्रोब्लेम हो तुम भावनी जे मैंने तुम मु लास्ट मोमेंट रे करदेले एकदम से क्लियर कौन एकदम से जिनसा कौन हेनी ना कौन कहते माने एकदम से जिनसा माने फुटिक बाहर माने एकदम से ठीक हो टाइम लगे। तो तुमको जब लगुच ग्रामर सेक्शन में तुम वीक अच्छे बोली तो एबेठू काम करा स्टार्ट कर सब वीडियो हमर अच्छी से देख जहाँ जहाँ गत क्लास आम पढ़ी सब केमती कौन ग्रामर को पढ़ो कौन कर सब तो डिस्कसन कराई। तो से वीडियो गुड़ा ठीक देखुता आम भी आउे पढ़ा कि आम पढ़ला लेट हम आम परीक्षा समय आसले पढ़ा कि बर्तमान तुमको लगुच कारण भी तो समय तुम पाखे सफिसीयंट अच्छी ना। तो से चैनल एक्सेस तुमको दे देती स्टार्टिंग रू। तो से गुड़ा देखु था ग्रामर क्या गुड वॉइस चेंज क्या प्रोब्लेम हो मेनली हम ओडिया मीडियम पिला जो तुम तो समस्त ओडिया मीडियम प्राय तो ओडिया मीडियम पिला इंग्लीश ग्रामर प्रोब्लेम हुए लैंग्वेज पेपर टिके मझे मझे देव कारण एबे तुम तो प्रिलिम दौन ना ई भाषा रे जे प्रिलिम में जो बर्तमान देबे से एक्सक्लूसिवली प्रिलिम में लगी तुम नेक्स्ट ईयर तुम प्लानिंग आमर तेणु एबे हम जेहेतु टाइम अच्छी आमर जहाँ जहाँ वीक एरिया आम बर्तमान बेसी फोकस करवा। तुमको ग्रामर प्रोब्लेम लगुच तुम लगुच नाई ओडिया तो तुम ओडिया मीडियम छुआ तो तुमको ओडिया प्रोब्लेम हो न तथापि ओडिया केमती पढ़ुची देखीदे कौन कौन अच्छी मझे मझे टाइम दौरा दरकार।
ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏକଦମ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ହଉ ମେନ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ସେମିତି ନୁହଁ, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥା, କାରଣ ୱାନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରିଲିମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବା 5-6 ମାସ ପରେ ତମକୁ ହୁଏତ ଆଉ ଏଟେ ଦେଇପାରିବନି ଟାଇମ୍, କାରଣ ତମ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ମୋଡ୍ ଆଡ଼ିକି ଆସିବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ଏସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସମୟ, ତ ଏବେଠୁ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ନଜର କର। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଏକଦମ ସେ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାର ଗ୍ରାମାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ସେ ଏକଦମ ସେ ତାର ଗ୍ରାମାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବନି। କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା କଥା ଯଦି ସେଟା ହେଇନି ମନେକର, କାରଣ ଗ୍ରାମାର ଫ୍ରାମାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ହେଇଯିବା କଥା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବା କଥା। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ କାହାର ଲାକୁନା ରହିଯାଇଛି, ସେଟା ଏବେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ତ କ୍ଲିୟର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବନି ନା, ସେଟା ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏବେ କେମିତି କରିବା? ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନଜଦିକ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ତରତର ହେଇକି ଅଲଗା ଯୋଉ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ନା, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ହେଲା, ଅପସନାଲ ହେଲା, ଏସେ ହେଲା, ଆ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା ନା, ଥୋଡି ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରାମାର ଫ୍ରାମାର ଉପରେ ଏତେ ଟାଇମ ଦେଇ ହବ ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗୁଛି ସିସାଟରେ, କାହାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗୁଛି ଏବେଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅ। କାହାକୁ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗୁଛି ତ ଏବେଠୁ, କାରଣ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଏରିଆ, ନହେଲେ ଫସିଯିବ ପୁରା। ସବୁ ଭଲ କରିଥିବ ଇଂଲିଶରେ କଟିଗଲା, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମେନରେ ନାହିଁ କଣ ନା ଇଂଲିଶରେ ମାର୍କ କମି ଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କର ଦି ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତମକୁ କହୁଛି, କାରଣ ତମକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁଥିରେ ବହୁତ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି, ତମେ ଏରେ ବି ଆରାମରେ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି, ତ ଆରାମରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ବି ପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତମକୁ ଯଦି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଏରିଆରେ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ତମେ ନୂଆ ଅଲରେଡି ତମେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ କିଛି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ ହେଲା, ନାରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କି ମନେକର ମାନେ ପାସିଭ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ହେଲା, ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ରିଲେଟିଭ କ୍ଲଜ ହେଲା, ଇଫ୍ କ୍ଲଜ ହେଲା, କି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଉନ କ୍ଲଜ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ, ଓପନ କଣ୍ଡିସନ, ଜିରୋ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଓପନ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଅନଫୁଲଫିଲ ଅନରିଅଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଅନଫୁଲଫିଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଟାଇପ 1 ଟାଇପ 2 ଟାଇପ 3 ଟାଇପ 4 ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ତ ତାପରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ କୋଶ୍ଚିନ ଟାଇପର କିଛି କିଛି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ସବୁ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଟେନ୍ସ ବେସରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ରହୁଛି। ତାପରେ କିଛିଟା ଯୋଉ ଫ୍ରେଜ ଅଛି କିଛି କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ରେଜ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗଢମାଳି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ସେଇଭଳିଆ ତ ଫ୍ରେଜ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା ୟୁଜ ହଉଛି। ତ ମନେକର ବିଟିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ବୁଶ, ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଇଂଲିଶ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ କହିଲା ବେଳକୁ, ବା ଜେନେରାଲି ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଏଠି ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ମେନଲି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ତ ମେନଲି ଇଂଲିଶ ଆମକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ରାଇଟିଂ ଟାଇମରେ ଇଂଲିଶଟା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ, ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢି ସାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ହେଲାଣି, 6 ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ 6 ବର୍ଷର 6 ଟାଇପର ପରୀକ୍ଷା, 6ଟା ପେପର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ପେପର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସବୁ ପେପର ତ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟେଟ ପିସିଏସର ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଅଛି ନା, ଆରେ ଓପିଏସସି ସାଇଟରେ ସବୁ ପେପର ଅଛି, ପାସ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖ ଯେ କୋଉ ଟାଇପର ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କେମିତି କଣ କରିବା। ଯୋଉ ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଭାବିଲି ସବୁ ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟାଇମ ହଉନି ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସବୁ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ସବୁ ରହିଯାଆନ୍ତା, hemunna.com କୁ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖୁଥାଅ, ଆଉ ତମେ ଜାଣିବ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତ ଅଲରେଡି ଅଛି ନା ତମ ପାଖରେ, ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓ ବି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖୁଥାଅ କଣ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିବା ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବହୁତ ଫ୍ଲୋଟା ଇଜି ଲାଗିବ। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପଢା ତ ହେଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଗତ ବର୍ଷ ସାର୍ ପଢିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଜିନିଷ ଇଜି ଲାଗିବ। ମୁଁ ମାନେ ତମକୁ କହୁଛି କ୍ରାକ୍ କରିବ କେମିତି, ଟ୍ରିକ୍ କଣ କ୍ରାକ୍ କରିବା। ଆମେ ମହାପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବାନି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢିକି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଯିବା, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ସବୁ କର ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ, ଯାହାକୁ ସି ସାର୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ସି ସାର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କର, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବନି। ତଥାପି ଯଦି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯିବଣି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଲେଖି କରୁନ, କୋଉଠି ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଟିକେ ଭୁଲ ହବ ନିହାତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥାଅ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମ ବହି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ତ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥାଅ। ଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ବହି ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁ ମେନସନ କରିଥିବି ସେଥିରେ, ତ ଯାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆମେ ଆମର କ୍ଲାସ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ହେଲା ବେଳକୁ ତମେ ୟୁଜୁଆଲ ହେଇଯାଇଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିହଉଛି। ଆଉ ବାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ତ ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଧର କ୍ୱାଲିଫାଇ ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖୁଥାଅ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମକୁ କଣ ଏନି ହାଉ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଅଫିସର ବନିବାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ, ନା ଥୋଡ଼ି ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି, ନା ସି ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖୁସି। ଆମେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ଲିୟର କରି କରି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲେ, ପିଡିଏଫରେ ନାଁଟା ବାହାରିଲେ, ହଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଲା, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଟିକେ ପାଇଲି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି କଣ ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କର। ତେଣୁ ଆମର ତମ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଯୋଉ
ପବ୍ଲିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଥିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ 100 ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ବି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଦରକାର ହବ। ଅପସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ସବୁର ଅଛି ସେଠି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବାକି ଆମ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହବ ତମକୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ଲାଗିବ, ଫ୍ଲୋ ଇଜି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ରିଭାଇଜ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ପରଫମାନ୍ସ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରାମାର ଫ୍ରାମାର ମତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାର ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ। ତୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଟିକେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥାଅ ହେଲା। ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ନଜର ଦେଲେ ଏବେଠୁ ହିଁ ଇଜି ଲାଗିବ। ଯଦି ଏବେଠୁ ଆମେ କିଛି କରିବାନି ସ୍ଥାନ ହେଇକି ରହିବ, ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆରାମରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମାନେ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରୁ ଏତେ ମାନେ ଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ନା କହିବ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବି ନା, ଯିଏ ଯାହାର ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମାରରେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋ ଠିକ ଲାଗିବ। କାରଣ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିଦେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିକି ଆଗକୁ ପଢ଼ିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଭୁଲ ହବ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ତ ପଢ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କହିବା ମତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ତମେ ଦେଖିବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଗତ ଥର ଆମେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ଦେଖିବ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକର ଆମେ କେତେ ମୁଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ପରେ ମତେ ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟଟା ମିଳିଛି ସେଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମରେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରକୁ ନେଇ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର, ମନେକର ତମ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ସେତିକି ହୋଲ୍ଡ ନ ଆସିଲେ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରେକ୍ଟ ହବନି। କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଛି ସବୁ ଠିକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଛି। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେଲା। ଏମିତି ହେଲେ ହବନି। ଆମର ଦେଖ ଅଲଗା ମାନେ ଯୋଉ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନେକର ହୋମ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ଉଛି ସେ ତାର ହୋମ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇକି ପଳେଇବ। ଯିଏ ତାର ମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫି, ପୁଣି ଜିଏସ୍ ରେ ବି 1000ଟା ଟିଚର ଥିବେ। ଜଣେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଜଣେ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ଉଥିବ, ଜଣେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ଉଥିବ, ଜଣେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ଉଥିବ, ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ଉଥିବ, ଜଣେ ସେ ପଲିଟି ପଢ଼ଉଥିବ, ଜଣେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପଢ଼ଉଥିବ, ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢ଼ଉଥିବ। ଆମର ତ ସେମିତି ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ସବୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉଠି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ସେମିତି କର। ଆମକୁ ଥୋଡ଼ି କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମର ଏକ୍ସାମ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି କି ଏକ୍ସାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କ୍ରାକ୍ ହବ ଯଦି ତମେ ଫଲୋ କରି ଯିବ ବର୍ଷ ସାରା ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ 1000 ଭୁଲ କରିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ କଲା ବେଳକୁ, ତ ସେଇ ଭୁଲଟା ତମ ଯେମିତି ରିପିଟ୍ ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଜାରାଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ वी हैव कंप्लीटेड। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଢ଼ା ହଉଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ହେଲା। ନାଉ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ 1793 ହଁ। ତମର ଟେଷ୍ଟ ହବ ଏବେ ପଢ଼ା ଆସିଲାଣି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ଏମସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହବ। ଏମସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଏମସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ 1857 ପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହବ? ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କିରେ? ସେତେବେଳେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ବି ହବ। ଆଉ ତମର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଏବେ ତମର ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁ। ସେମିତି ସବୁ ରେଡି କରିକି ପଢ଼ିକି ରଖ। ଆଚ୍ଛା, now come to permanent settlement. So last class already we discussed about ଇଜାରାଦାରୀ system. Actually କ'ଣ ହେଲା ନା, when ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିଦେଉଛି ତମକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାରରେ ଜିତିଗଲେ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ ସାଇନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ ସାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଯିଏ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କଲେ, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ରିଭିନ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ କଲେକ୍ସନର ରାଇଟ୍ ହାସଲ କଲେ, ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆସିଲା, ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଟାଇପର କ'ଣ ଚାଲିଲା, ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଚାଲିଲା। ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା, ମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେ ନବାବ ଥିଲେ ସେ କେବଳ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ରିଭିନ୍ୟୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ରହୁଥିଲା? ଆରେ ରିଭିନ୍ୟୁ ଡାଟା କାହା ହାତରେ ରହୁଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପୁରା ଡୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ପୁରା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ତନଖା ଦେବା, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଇଏ ଫିଏ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ନବାବ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବାକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର। ଯୋଉ ଦିୱାନୀ ରାଇଟଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନର ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଗଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ତ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ଟୁ ଜଷ୍ଟ amass money, ୱେଲ୍ଥ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ବା ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର, ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ପଇସା ଦରକାର, ରିଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଦରକାର। ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କୋଉ ଭଳିଆ, ଆମର କଲଚରାଲ ସେଟଅପ୍ କୋଉ ଭଳିଆ, ଏଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ଡ୍ରଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଅଲ୍ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ହାପନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଆର ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସର ନଲେଜ କାହାକୁ ନାହିଁ? ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଦରକାର ଖାଲି ପଇସା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମେ ଦିଅ। ତେଣୁ 1764ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅପ୍ ଟୁ 1770 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 71 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମାନେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଲାନି କିଛି। ମାନେ ଯେମିତି 1770ରେ 69-70ରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବେଙ୍ଗଲରେ, ଗ୍ରେଟ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଫେମିନ୍। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁରା କଣ 1/3 ଲୋକ ପୁରା କଣ ହେଇଗଲେ, 1/4 ଲୋକ ପ୍ରାୟ 1/4 ଲୋକ ନା ପୁରା କଣ ହେଇଗଲେ ନା ପେରିସ୍ କରିଗଲେ ପୁରା ଭୋକମରୀରେ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭୋକମରୀରେ ବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନାହାରରେ କଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ତ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କିଛି ନାହିଁ ତ ରେଭିନ୍ୟୁ କେମିତି କଲେକ୍ସନ ହବ? ଜମିରେ ତ ବୁଝିନି ଫସଲ ହେଲେ ତ ପୁଣି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ହବ, ଆଉ ଯଦି ଫସଲ ହଉନି ତ କଣ ହବ? ତ ତାପରେ ଯଦି ବି ଏତେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବି ହଉଥିଲା, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ବି ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଲା ମାନେ $1 lakh 1 lakh ପାଉଣ୍ଡର ଲୋନ୍ ବି ମାଗିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଗିଲା। ଯୋଉଠି ଏମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା 1 lakh ପାଉଣ୍ଡର ଲୋନ୍ ମାଗିଲେ। 1 lakh ପାଉଣ୍ଡର ଲୋନ୍ ମାଗିଦେଲେ କାହାକୁ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ କମ୍ପାନୀର କାହିଁକି ପଇସା ନାହିଁ? ଯଦି ସବୁ ପଇସା ତମେ ଏମିତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଆଣୁଛ ମନେକର, କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପଇସା? କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବି ପଇସା, କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ। ହାଡେ କୃଷକ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପଇସାଟା ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଯୋଉ ପଇସାଟା ତମେ ଆଣୁଛ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିକି, ତ କୁଆଡେ ଗଲା ସେଗୁଡା ସବୁ? ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ କଣ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ କଣ, ଏନଗେଜ୍ ୱିଥ୍ କରପସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍। ହାଇ ରେଟ୍ର କରପସନ୍ ଚାଲିଛି, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବଢେଇବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ତମେ 1973 ମସିହାରେ ଜାଣିଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ ବନା ହେଲା। ଆଗରୁ କିଛି ରେଗୁଲେସନ ନଥିଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା। ତ ରେଗୁଲେସନ ବନିଲା 73 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍, ଆମେ ଅଲରେଡି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଢୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନର ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେ ଇଜାରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ 71ରେ ଆସିଲେ, ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନର ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ କିଛିଟା ନିୟମ କାନୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଜାରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସନ କରିବା, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅକ୍ସନ କରିଦବା। ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତମକୁ କଣ ପଇସା ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା 5 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର 5 ବର୍ଷ ଅକ୍ସନ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜମିଦାର ନେଇଯାଉଛି, ସେ ଥୋଡି ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜମିଦାର ଟା ନେଇଛି ମାନେ ମୋର ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହବା ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିକି ସେ ଯେମିତି ଯେମିତି କରିକି ପଇସା ଆଦାୟ କଲା। ତ ଏମିତି ହବା ଫଳରେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ ପୁଣି ହେଲା। ପିଜେଣ୍ଟସ ଲୋକମାନେ, ଫାର୍ମର୍ସ ଲୋକମାନେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଦେବେ? ଆରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଦେବେ? ଜମିଦାରି ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲ, ବାକି ତମେ ଇଭିନ୍ ଯେତିକି ଜମିର କାପାସିଟି ଇନକମ୍ ନ ହେଇପାରିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ଲୋକ ନେଇକି କିଣିଲେ, ଆଉ ଏତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ତମେ କିଣିଲ ତ କୋଉଠୁ ଆସିବ ପୁଣି ପଇସା, କେମିତି କଣ ତମେ ପାଇବ? ତ ଟର୍ଚର ହେଲା, ତ ଜମିର କଣ୍ଡିସନ ବି ଖରାପ ହେଲା ଦିନକୁ ଦିନ, ଜମିର ଫର୍ଟିଲିଟି ବି ଡାଉନ ହେଲା, ତ ଜମିରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ତ ତାପରେ ସେ କହିଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷିକିଆ କରିବା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଲେ ବି କିଛି ଯଥା ପୂର୍ବଂ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ସଲ୍ଭ ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯେ ବୋଧେ ଜମିଦାର ମାନେ ଜମିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଓନରସିପ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ନିଜର ନୁହଁ, ଆମେ କାହିଁ ତା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ଆଉ କିଏ ଆସିବ, ଆମେ ସେଠି କାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ନିଜର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଅଛି, ତାପରେ ହେରିଟେଜ ରାଇଟ୍ସ ରହିବ, ଆମ ପରେ ଆମ ପୁଅ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆମର ଓନରସିପ ରହିଲା ତାପରେ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆମେ ନୋ ଡାଉଟ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ତାର ଫର୍ଟିଲିଟି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ପଇସା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଏମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଉ 5 ବର୍ଷିଆ 2 ବର୍ଷିଆ 1 ବର୍ଷିଆ ଏଗୁଡା କିଛି ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିଦବା, ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦବା, ହେରିଡିଟାରୀ କରିଦବା। ନିଜର ମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମାନେ ଆଜି ଆମର ଅଛି, ତାପରେ ଆମ ପୁଅର, ତାପରେ ତା ପୁଅର, ଏମିତି ରହିବ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। କଣ ହବ ନା ତାପରେ ଆମର ହୋଲ୍ଡ ରହିବ ଜମି ଉପରେ, ତ ଓନରସିପ ହେଇଯିବ, ତମେ ଓନର ବନିଯିବ, ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜମିର ଓନର କରିଦବା। ଏମିତି ହେଲେ ବେଟର ହବ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1793। ବୁଝିଲ, ଲେଖ ହେଡିଂ ଦିଅ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ 1793। permanent settlement permanent settlement ସେଟଲମେଣ୍ଟ କେତେ 1793, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ।
ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କଣ ହେଲା ନା ଏମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ଏଇଟା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯେ ଭୂମିରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଜମି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲିଟି ପାୱାର କମି ଯାଉଛି ତାମାନେ ଜମିରେ କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। କିଛିଟା ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ଜମିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଜମିରେ କିଛିଟା ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିଦେବା ଓନରସିପ୍ ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କଣ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇନଭେଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ବା ସରପ୍ଲସ୍ କଣ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଝିଲା ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। So the ଜମିଦାର was କଣ recognized as owner of the land। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଗଲା ନା ଜମିଦାର୍ସ were recognized as owner of land। as କଣ କି ଓନର ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ କଣ ହବ ନା କେମିତି ସିଷ୍ଟମ କଲେ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମ କରାଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ଏଠି ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ହେଲା କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଏ କାମ କରିବ ଫାର୍ମର। ତ ଫାର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ଏଠି ହେଲା ଜମିଦାର। ତ ଫାର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ କିରେ ଫାର୍ମର ଦେଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜମିଦାର ବୁଝିଲେ। ତ ଜମିଦାର କଣ କରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ଏଠିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଏ କଲେ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହାକୁ ଦେବେ ବ୍ରିଟିଶ କୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେବେ ହେଲା ଫିକ୍ସଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେବେ ବୁଝିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ରହିବେ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛିଟା କଣ କରିବେ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ପୁଣି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଣ କରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ଇନଭେଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇନଭେଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା। ତାପରେ ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଜମିଦାର ମନେକର ଏମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଓନରସିପ୍ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଓନରସିପ୍ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ the land was made hereditary and transferable and it was made କଣ କିରେ and it was made hereditary and transferable hereditary and transferable। କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦିଆଗଲା କିରେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନର କରିଦିଆଗଲା ଜମିର ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓନରସିପ୍ ରାଇଟ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଉ କଣ ହେଲା ହେରିଡିଟାରୀ ହବ ହେରିଡିଟାରୀ ମାନେ ତମେ ତାପରେ ତମ ପୁଅ ତାପରେ ତା ପୁଅ ଏମିତିଆ ରହିବ। ତାହେଲେ ହେରିଡିଟାରୀ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଇ ପାରିବ। ତମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ମାନେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାରୀଟା ଅଛି ମନେକର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ତମେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ। ବୁଝିହଉଛି। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ ତାମାନେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓନରସିପ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତମେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଲା ଯୋଉଟା ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦବ। ଆଉ ବାକି ତମ ପାଖରେ ଯାହା ବଳିଲା ସେଥିରୁ ତମେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବ ବାକି କିଛିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛିଟା ଯୋଉ ସେଥିରୁ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ତମେ କଣ କରିବ ନା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ରହିଲା ମେନ୍ କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖା ହେଲା ଯଦି ଯୋଉ ଫିକ୍ସଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କଥା କୁହାହେଲା ମନେକର କଣ ଜମିଦାର ଫିକ୍ସଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ
ताले कोन हबना तम जमीनदारी को कन्फिस्टिकेटेड कर दिया जबा जब्ती करके ताको सोल्ड कर दिया जबा हैला आउ काहू दिया दे दिया जबा इन करा गला एटा ଗୋଟେ कंडीशन रहला ए रहला लेखो एटा तो नेक्स्ट पॉइंट रे लेखो एटम लेखि दो तम तो लेखो लेखो इफ जमीदार डिफॉल्ट्स मानकर देई पारला पैसा इफ जमीदार डिफॉल्ट्स if जमीदार defaults land will be confiscated है confiscated and sold out land will be कौन करे confiscated and कौन करे sold out बुझेला तो बिकी दिया जीव तेणु ये भाया कंडीशन रखा गला अच्छा ये पर्यंत कार प्रोब्लेम है बुझे बर्तमान बुझा पड़ा परमानेंट सेटलमेंट केमती सिस्टम बना है अरे परमानेंट सेटलमेंट को सिस्टम बना है बुझा पड़ा कि ना किसी प्रोब्लेम है बुझा पड़ा ना हाँ अरे कहार पे आंसर किसी आसुन समस्त आसुना सोई पड़लानी ऑल आर प्रेजेंट ଆଜ୍ଞା ସାର୍ के किसी कहीं कहूना कम है मुझे जानी तो मान सब प्रेजेंट आसुना कोड़े पळैछ ना कि भाबुछ कि से मु न कहले अन्य माने भी कहिबे ए भाबी रहउछ कि अरे इंटरेक्शन कले सिना जना पड़िबो तो माने सुनुछ ना नहीं हम खाली एमदी हेले कोन ना पड़िबो यूट्यूब वीडियो शूटिंग कला भाई लागो सेठू अच्छा एटा सरिला तापर नेक्स्ट हम देखिबा कोन हला देखो ता माने ए जो सिस्टम ता बना हला ए सिस्टम जो बना हला एटा इंट्रोड्यूस हला 1793 रे हला बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस अरे का द्वारा हला कि रे अरे का द्वारा हला ସାର୍ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ तो हेते बेलको लॉर्ड कॉर्नवालिस थिले आसी गले लॉर्ड कॉर्नवालिस तो कॉर्नवालिस को 1793 रे लेखो इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 introduced in 1793 by क्या द्वारा ठीक है बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस एटा का द्वारा हितला इजरदारी सिस्टम के करथिला अरे इजरदारी सिस्टम के थिला ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟେକ୍ସ ओके लॉर्ड कॉर्नवालिस एटा हला लॉर्ड कॉर्नवालिस हला तो को इरे लागला इन बेंगल बिहार एंड ओडिशा ए एरिया लगेले परमानेंट सेटलमेंट बुझेला तापर लैटर इंट्रोड्यूस्ड इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एंड वाराणसी किसी की जगह भी लागला सेठी जाई ये भया लैटर introduced in the southern district of कौन के madras presidency and varanasi बुझेला वाराणसी रे आ मद्रास रो साउथ डिस्ट्रिक्ट रे किछटा डिस्ट्रिक्ट रे प्लस वाराणसी रे ए परमानेंट सेटलमेंट भी लगेले तेणु हम जो देखिबा एम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट कौन थिला हला एम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट हला देखो एम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एम कौन रहला देखो एम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट हला एक रहला कौन करे एक रहला टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एग्रारियन क्राइसिस हला जो एग्रारियन क्राइसिस थला रिजॉल्व करबा माने दाव चाहतले टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ agrarian crisis and distress
and this stress that had resulted in lower agriculture output. That had resulted in lower agricultural output. Okay, in lower agricultural output. तापर सेकेंड रे देखो सेकेंड होची generate regular income. Generate regular income. तो ଏଇ ଦିଟା mainly aim ଥିଲା। ବୁଝିଲା ଏଇ ଦିଟା main aim ଥିଲା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ଆଗ୍ରାରିଆନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ଜମିର ଉର୍ବର କମି ଯାଉଥିଲା ଫସଲ କିଛି ହେଲାନି ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ବଢିଗଲା ତ ଇଏ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଜମିଦାର ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜମିରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଜମି ଡିଗ୍ରେଡ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏମିତି କଲେ ଓନରସିପ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ନା ଆଜମ୍ପସନ ଆ ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପକ୍କା କଣ ଇଏ କରିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ କଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଓନରସିପ ଦେଇଦବା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜମି ହେଲା ମାନେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମକୁ ଏ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜମିର ଉର୍ବରତା ଜମିରେ ପୁଣି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ମନେକର ଆମେ ଜମିରେ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ତାପରେ ଚାଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ସେଥିରେ କିଛି ଖତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦଉଛନ୍ତି କି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନବା କଥା ଟେକ୍ କେୟାର କରିବା କଥା ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ସେମିତି କଲେ ହବ କି ତ ତାପରେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ ବି ଜମିଦାର ମାନେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମର 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଇପାରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିକି ମାନେ କଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଓନରସିପ ପରମାନେଣ୍ଟ ଓନରସିପ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଓକେ ରହିବ ପରମାନେଣ୍ଟ ଓନରସିପ ମିଳିଗଲା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା କିଛି କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ତମେ ଯେହେତୁ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ଦେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମେ ରେଗୁଲାର ଇନକମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତମେ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଉଛ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳିଲା ନା ଆମାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଇନକମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଟାଇପର ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ମାନେ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରଖା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ନା ସେ କଲେ ଯେ ମନେକର କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦବା ପାଇଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ଦେବେ ଜମିଦାର ମାନେ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ କଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ କଲେ ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ର ସନସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯୋଉ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ଯାହା ବି ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି ତମେ ସେତିକି ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା କଥା ଯଦି ସେଟା ଡିଫଲ୍ଟ କରିଗଲ ଯଦି ଦେଇପାରିଲନି ତାହେଲେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଯିବ ତମ ଜମିଦାରେ सोल्ड आउट ହେଇଯିବ ଆଉ କାହାକୁ କଣ କହୁଛି ବୁଝି ହଉଛି ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ କନଫିସ୍କେଟେଡ୍ କରିନେବେ ତମ ଜମିଦାର ଏଇଟା ପରେ କନଫିସ୍କେଟେଡ୍ ମାନେ କଣ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଯିବ ତ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିନେବେ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରହିଲା ଯୋଉଟା କହିଲା ସନସେଟ୍ ଲ ସେଟା ଲେଖିଥାଅ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି ଭାବୁଛି ସନସେଟ୍ ଲ ତ କଣ କରାହେଲା ନା ସେମାନେ କଣ କଲେ ଦେଖ ସେ କହିଲେ ଜମିଦାର ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଚାଲୁନି କିରେ ଜମିଦାର ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ जमीदार had to pay a fixed amount है fixed amount of revenue by a particular date है by a particular date बुझे before the sunset before the sunset before the sunset you got it ना एटा को हम कौन कहले ये लॉ टाउ कहला सनसेट लॉ बुझिला तो जदि सनसेट लॉ पढ़ला कौन तुम जानि पारे एटा कथा कहू तम एटा कहला सनसेट लॉ तापर कौन होला देखो किंतु कथा हैला सब कथा तो हैला किंतु गोटे कथा हैला जे सब बेले देयर इज अनसर्टेनिटीज तमे जो कर देलो एटा तो ठीक अछि तमे तम फायदा देखि देलो हमकु गोटे रेगुलर इनकम मिलिवो कारण गोटे फिक्स्ड अमाउंट रो जेमिति देबे आ तापर जहा अधिक हैला से जमीदार पर नेबे
ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଦେଇଦେଲ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବିଲେ ତମ ଆଜମ୍ପସନ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଓନରସିପ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରିଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବା କଣ ସରପ୍ଲସ୍ କିଛିଟା ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ମନିକୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଜମିରେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ ଆଜମ୍ପସନ୍ କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା କି? ତା ଛଡ଼ା you did not say anything about the uncertainties because Indian climate is sometimes it may be a flood situation or it may be a drought like situation कि कौन फसल हेलानी so many things are there ना ଯଦି ସେମିତି ହେଲା ଯୋଉ ବର୍ଷ ଫସଲ ନ ହେଲା କଣ ହବ ସେଇ ବର୍ଷ ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ମାନେ ଡ୍ରଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା କି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ହେଇଗଲା ଫସଲ ନହେଲା ତ କୃଷକ ପାଖରେ ତ ଫସଲ ନାହିଁ ସେ ଜମିଦାରକୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଦବ ଆଉ ଯଦି ଜମିଦାରକୁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି ସେ ପୁଣି ତମକୁ ଯୋଉ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର କୋଉଠୁ ଦବ ଆଉ ତମେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ କରିକି ରଖିଛ ଯଦି ତମେ ଏଇ ଡେଟ୍ର ସନସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ନଦେଲ ତାହେଲେ ତମ ଜମିଦାରଟା ତମର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ତ ଜମିଦାର କଣ କରିବ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ କୃଷକ ଉପରେ ଭାଇ ତୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିକି ମତେ ପଇସା ଦେ ସିଏ ପୁଣି ତା ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ସିଏ କୋଉଠି ଦବ ସେ ଯିବ ମନିଲେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଆଉ ମନିଲେଣ୍ଡରୁ କାହିଁକି ମତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଧାର ଆଣିକି ବା ତାର କରଜ କରିକି ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣିକି ଜମିଦାରକୁ ଦବ ଜମିଦାର ପୁଣି ତମକୁ ଦବ ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣିବ ତାର ପୁଣି ତା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯେ ହବ କିଛି ମାନେ ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇ ତାପରେ ମାନେ ଯୋଉ କହନି ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ତାପରେ କଣ କଣ୍ଡିସନ ହବ ପୁଣି କଣ ଦ କଣ୍ଡିସନ ୱାଜ କଣ ଲାଇକ୍ ନିୟର ଡେଥ୍ ଲାଇକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲା ସବୁ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରିସ୍କ ଜମିଦାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ରିସ୍କରେ ରହିଲେ ଭାଇ କୋଉ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ କେମିତି କଣ କରିବା କୋଉ ବର୍ଷ ଡ୍ରଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ତ କଣ କରିବା ତ ଅଲ୍ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦେ ଆର୍ keeping in the mind the uncertainties of the climate they are always in the risk side ରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ନହେଲେ ଜମିଦାରୀ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ବି ତ ଡର ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ବି କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହେଲା ନହେଲେ ଦେଖ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆମର ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖ ଏବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନଟା ବି ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ବିହାର ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଫାରଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଦେଖିବ ଏବେ ବି ଆମର ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ ନା ଏତେ ହାଇଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି ସେପଟେ ଦେଖିବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ସେମାନେ ବମ୍ବେ ସାଇଡ୍ ହେଲା ଗୁଜରାଟ ସାଇଡ୍ ହେଲା ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ଆମର ଆମେ କାହିଁକି ନୁହଁ ଆମର ବି ତ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅଛି ଆମର ତ ପୁରୀ ବୋଧେ ଏତେ ବଡ଼ କୋଷ୍ଟାଲ ସିଟି ରିଲିଜିୟସ୍ ସିଟି ଆଜି ପୁରୀର କେହି ମାନେ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୁରୀକି ଯିବ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ତ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଟାଉନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କଣ ଏତେ ବଡ଼ ସିଟି କାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେନି ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଏତେ କାହିଁ ପଛରେ କାହିଁ ରହିଗଲା ଏଇ ସବୁ କାରଣ ସେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ପରିଣାମ କରିକି ମାନେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିକି କରିଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଲୋକଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା ତମମାନେ ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ସପାୟାର କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଇନ୍ସପାଇରେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇ ଆମକୁ ଦିନ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆସିବ ତ କାରଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ନିଡ୍ସ ଇନ୍ସପିରେସନ ଟୁ ବି ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଯେ ଆମ ମନୋବଳ କଠିନ ହେବ ମନୋବଳ କେମିତି କଠିନ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇନ୍ସପିରେସନ ଆସୁଥିବ ସମୟ କଣ କି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ଇଟ୍ସ ପସିବଲ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଅଲୱେଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଥିଙ୍କ୍ସ ହି କ୍ୟାନ୍ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ ଅଲୱେଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଥିଙ୍କ୍ସ ହି କ୍ୟାନ୍ ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତମକୁ ଡିପ୍ରେସ୍ କରିଦବା ଦିନ ଆସ ତମେ କଣ ନା ଛାଡ଼ ଏଇଟା କଣ ବହୁତ ଲୋକ ଡିପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଯିବ ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ତାର ହେଲାନି ଆର ହେଲାନି ତାର ହେଲାନି ଦୁନିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେ ଭାଇ ଯାହାର ହେଲାନି ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ତାର ହେଲାନି ନହେଲେ ହବନି କଣ ପାଇଁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇନ୍ସପାୟାର ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାହେଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ବର୍ଷେ ନୁହଁ 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇଭଳିଆ ରଖାହେଲା ଆଉ ରଖିଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଡାଉନ୍ ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପୁରା ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ଆମ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ଦେଖିବ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଲୋକ ଆମର ଏଠୁ କେରଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେରଳ ସେଠି କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଏପଟେ ପୁଣି ଆମେ ତ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କୂଳରେ ଅଛେ ସେମାନେ ଆରବିଆନ ସି କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟକୁ କଣ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଏଠି କାହିଁକି ହଉନି ଆମେ କାହିଁ ଏଠି ରୋଜଗାର ମିଳୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଲୋକ କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠୁ ଆଜି ବି ଲୋକ ଏଠି ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ମନେକର ଦେଖିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହେଲା କି ଗୁଜରାଟ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆର ବିହାରୀ ତ ଜାଣିଛ ଭଲ ଆମର ତ କମ ଲୋକ ଅଛି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ବିହାରୀ ତ 10 କୋଟି 12 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିହାରରେ ଆଉ ସିଏ ତ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସୋ ହ୍ୱାଟ ଦ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଅପରଚୁନିଟି କମ୍ ଏଠି ଅପରଚୁନିଟି କାହିଁକି କମ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇଭଳିଆ ଡେଭଲପ କରାହେଇନି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇଆସିଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗକୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ କରାହେଲାଣି ବହୁତ ଜିନିଷ ହଉଛି ତଥାପି ବି କାଫି ଜିନିଷ ମିନିମାଇଜ ହେଲା କିଏ ଚାହୁଁନି ଯେ ନିଜର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନିଜର ୱାଇଫ୍ ସହିତ ନିଜର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଆମ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରିବି କାହାର ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପଇସା ଦରକାର ଚଳିବା ପାଇଁ ତ କଣ କରିବେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ କାହିଁକି ହଉଛି ଆମର ଏପଟେ
ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଏପଟ ସାଇଡରେ, ଇରିଗେସନ ଫାସିଲିଟିଜ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ ଭାବୁଛ କି ଆଜିର ବୋଲି? ଦିସ୍ ଇଜ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇଦିନ ହେଇଆସିଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମେକଅପ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହିଁ କରିବେ ନା ଡିସିସନ ନେବେ। କାରଣ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିସିସନ ତ ଏତେ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ନେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ତ ନେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବି ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଲାଇକ୍ ଏ ବିଜନେସ। ସେଥିପାଇଁ ଡିସିସନ ବି ଠିକ ସେ ନିଆ ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉ ରେଟରେ କାମ ହବା କଥା ହେଇପାରୁନି, ସ୍ଲୋ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହଉଛି। କିଛି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡା ଚୋର। କିଛି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତିଷ୍ଠିଛି। ତେଣୁ କିଛି କିଛି କାମ ହଉଛି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଏବେ ବି ରିକଭରି କରିନାହାନ୍ତି 100%। ବୁଝିହଉଛି? ତ ଦେଖିବା ଯଦି ମେନ୍ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ କଣ ହେଲା, ଲେଖ ତାପରେ ଲେଖ କନସିଡରିଂ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ ଏଠି। କନସିଡରିଂ ଦ ଅନସର୍ଟିନିଟିଜ ଅଫ ଦ ନେଚର, considering considering the uncertainties of nature, uncertainties of nature, Jamidars were always at risk. Jamidars, Jamidars were always at risk. Always at risk ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? Always at risk। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରିସ୍କ ରିଜିନ୍ ଅଫ ଫେଲୁଅର, ଲେଖ କଣ କଣ ହେଲା। What are the reasons of failure? Reasons of its failure। ଦେଖ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥା, ଏଗୁଡାକ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ବି ଦରକାର ହବ। ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ତାପରେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ଯେତେବେଳେ ପଢା ହବ ନା, ଏଗୁଡା ପେପର 2 ରେ ଦରକାର ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖୁଥା ସେ। ଆଚ୍ଛା ରିଜିନ୍ସ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଫେଲୁଅର କଣ କଲେ କହ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଦେଖ, ମନେକର କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରିଦେଲ ଯେ ଜମିଦାର ମାନେ ସରପ୍ଲସ ମନିଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତା ପାଇଁ ଥୋଡ଼ି କିଛି କ୍ଲଜ ରଖିଥିଲ କି? ନାଇଁ 1% କି 0.5% କି 2% ର ଯାହା ତମ ପାଖରେ ରହିବ, 2% ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି କ୍ଲଜ ଥିଲା କି? ଏମିତି ତ କ୍ଲଜ ନଥିଲା। ତମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରିଦେଲ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଓନର କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜମିଦାର କଲେନି। କାରଣ ଏବେ ବି ଦେଖିବ ଆମର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଯାଇକି ରହିଯିବା, ଆମର ଟିକେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ଆଉ ଗାଁ ଛାଡିକି ସହରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସହର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଘର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ସେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଯୋଉ ଜମିଦାର ହେଲା ସେ ତ ନିଜେ ଚାଷ କଲାନି। ଜମିଦାର ଯିଏ ଜମିଦାରୀ କିଣିଲା ସେ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଚାଷ କଲେ, ପିଜିଆନ ସବୁ ଚାଷ କଲେ ତା ପାଇଁ, ସିଏ କଲାନି। ତେଣୁ କିଛି ଜମିଦାର କଣ କଲେ, ଯାଇକି ବସିଗଲେ କୋଉଠି, ସହରରେ। ସହରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ପାଠ ପଢା, ଇଏ ଫିଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ସିଏ ଗଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡସିପ, ଯୋଉଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆବସେଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡସିପ। ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମି କିଛିଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି କିଛି ଜମିଦାର ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ସହରରେ ବସିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାର ଅପସନରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଜମିଦାରୀ ତାଙ୍କର ରହିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କଲେ ଏଠି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁମାସ୍ତା ଟାଇପର ରଖିଥିଲେ ବୁଝାବୁଝି କରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡି ମୁଭି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭିରେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ ନା ଓଡିଆ ମୁଭିଟା କପି କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଓଡିଆ ମୁଭି ଦେଖିବ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପର ସିଷ୍ଟମ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ଆଉ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଜମି ମାନେ ସହରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ସହରରେ ପଢିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲେ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଜମିଦାରର ପଇସାଟା ମନେକର ଆସୁଛି ଯୋଉଟା, ତାର ଖାଲି ପଇସା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହେଲା, କେତେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଜମିରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଜମିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ସରପ୍ଲସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ କିଛି ସରପ୍ଲସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଜମିରେ, ତେଣୁ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ୍। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା କରିବା କଥା ଭାବିଥିଲେ, ଯେ ମାନେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଓନରସିପ ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ ମାନେ କିଛିଟା ମନି ସରପ୍ଲସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇଟା ତ ହେଲା। କିଛିଟା ଲୋକ ଆବସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡସିପ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସହରରେ ଯାଇକି ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆସେ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି, କଣ ଜମିରେ ହଉଛି ନ ହଉଛି, ଫସଲ ହଉଛି ନ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ କଣ କଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କର ଯୋଉ ସେୟାର ଫ୍ରମ ଦ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ, ମାନେ କେତେ ମନେକର ଆମେ କହିବା, ତମେ କରିଦେଲ ଯେ ଆମକୁ ଏତିକି ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦବ, ତମେ ତମ କଥାଟା ବୁଝିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିବ, ସେଥିରୁ ଟୋଟାଲି କଲେକ୍ସନରୁ ସିଏ କେତେ ରଖିବ, ତମକୁ କେତେ ଦବ, ତାର ତ କିଛି ଫିକ୍ସ ତମେ କଲନି। ତମେ ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦବ ପ୍ରତି ମାସ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲେଖା ତମେ ଦେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ପଇସା ପାଇଗଲ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସେ ତ ପଇସା ଯେମିତି ତମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି, ମନେକର ପଇସାଟା ଦେଇଦେଲା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତ ବି ତାର ଉଠେଇବ ନା ଲାଭ। ଆରେ ସିଏ ତ ସେଇ ପଇସା ଯେତିକି ଦେଇଛି ତମକୁ, ତାର ତ ଅଧିକ ସିଏ କରିବ ନା। ସିଏ ତ ଟର୍ଚର କଲା ପିଜିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ହାଇ ଲେଭେଲର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ମନେକର
ଚାଷ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ବଳୁନି ତ ସେ କଣଟା ଖାଇବ ରହିବ ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ସୁଧାରିବ? ଜମିରେ ସେ କଣଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ? ଜମିରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ ନ ହବ ଜମିର ଫସଲ କେମିତି ହବ? ଫର୍ଟିଲିଟି କେମିତି ବଢିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର? ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସେମାନେ ଜମିଦାରର କେତେ ସେୟାର ରଖିବେ, କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିବେ କୃଷକଠୁ, ସେମିତି କିଛି ଏମାନେ ନଙ୍ଗର ନଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯାହା କଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ତ ଯଦି ଫିକ୍ସ ନଥିଲା, ଦିସ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ କଣ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅଫ ଦ ପୋଜିସନ ଅଫ ଦ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଟସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କଣ୍ଡିସନକୁ ଡିଗ୍ରେଡ କଲା, ଆଉ କଲ୍ଟିଭେଟର ଯିଏ, ଫାର୍ମର୍ସ ଯିଏ, ପିଜିଆଣ୍ଟସ ଯିଏ, ତାର ପୋଜିସନକୁ ବି କଣ କଲା, ଡିଗ୍ରେଡ କଲା ଦିନକୁ ଦିନ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ଆବସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡିଜିମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ ୱେଆର ଲିଭିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ ଦ ଭିଲେଜେସ୍, ଯାଇକି ସହରରେ ବସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ। ତ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ପଢିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆମର ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି ନା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବ ଆଜି ଏତେ ହାଲତ ଖରାପ କଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର? କାରଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଖରାପ ହେଇ 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 ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏବେ ତାର ହାଲତ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ଏନିହାଉ ତମକୁ ଯଦି ତମ ଛୁଆକୁ ତମେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଜିସନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଫର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ ଖରାପ। ଏବେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢିକି ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାଫି ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଇଂଲିଶ ଟିକେ ବୁଝା ପଡୁନି, ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁନି, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଂରାଜୀରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ନା। ତ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ହଉଛି, ତମେ କେବେ ଚାହିଁବ କି ଆମ ଛୁଆ ବି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସୁ ବୋଲି? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ସେବେଠୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି। ଆର ସୁଧାର କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସୁଧାର କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଏ ଜିନିଷରେ କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବି ହଉନି, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କିଛି ହଉନି, ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ଘଟୁଛି। ତ ଇଏ ସବୁ କାମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜମିଦାରୀ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିକି ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ରିଜିନ ଗୁଡା କଣ କଣ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା କଣ, ଜମିଦାର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ ଇନ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଜମିଦାର୍ସ did not invest surplus in the land। प्रथम लाइन। सेकेंड रे कौन है ना, जमीदार्स शेयर फ्रॉम द कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस वाज नॉट फिक्स्ड है, एटा गोटे प्रॉब्लम है। जमीदार्स शेयर फ्रॉम द कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस जो जति प्रोड्यूस होउची मनकर से केते आंकर शेयर है सेमति किसी फिक्स नला, वाज नॉट कौन फिक्स्ड, एटा फिक्स नथिला। सो दिस लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द कल्टीवेटर, से मन इच्छा आदाय कले तांको ये कला भले, तेणु आंकर प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। दिस लीड्स टू व्हाट, दिस लीड्स टू द डिग्रेडेशन of the position of the cultivator, position of the cultivator ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ନା, absentee landlords were living away from the villages। absentee landlords absentee landlords ମାନେ କଣ, landlords were living away from the villages। landlords were living away from the village। तो ये सब प्रोब्लेम है, ये सब रिजन जो जहाँ किसी जो मान इंटेंशन थिला जे जमीर उर्वरता बढ़िबो, ये हम सी हम कंडीशन सुधरिबो, एमती किछि हैला, बरम आहुरी खराब है। तेणु जमीदारी सिस्टम जो लगेगी कंडीशन आहुरी खराब करदेले, माने परमानेंट सेटलमेंट लगेगी, आउ एते किछि कार प्रॉफिट भी किछि हैला, माने किछि प्रॉब्लम माने कोनोसी जो सुधारिबा कंडीशन सुधारिबो बोले मन इंटेंशन थिला सेमिति किछि हैला, तो हे पारला नै ता माने बेहल हमर रिपोर्ट हम साइड हम तो जो रहउछ बर्तन हम पटे पड़ा चलथिला ना, बेंगल बिहार ओडिशा आउ वाराणसी भी किछटा जो तमिलनाडु माने मद्रास प्रोविंस माने साउथ आड़ी माने कन्याकुमारी साइड रे
ସେପଟ ସାଇଟ୍ରେ ବି କିଛିଟା ସବୁଆଡ଼େ ନୁହଁ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଭଳିଆ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ୱାଜେ କ'ଣ ଫେଲୁଅର୍ ଗୋଟେ ହେଲା କହିଲେ ଚଳେ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଏପଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଜି ଯାଏ ବି ସୁଧାରି ପାରୁନି ତୁମେ ଦେଖ ଆଜି ଯାଏ ବି ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମାନେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଉତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା ଏଇଟା ଗଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଇଜାରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନେ ତାର ନେଚରଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି କରାହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ହେଲା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ରହିବ ଆକୁ ରେଫର କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା ଆନ୍ସର ଯେ ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଆସୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ମେବି ଆମ ଅପସନାଲରେ ଦରକାର ହେବ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲରେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ ଦିଅ ରୌତାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କିରେ କୁହ ମୋତେ देखिए मास्टर कंप्लीटेड रयतवारी सिस्टम रयतवारी सिस्टम है ना रयतवारी सिस्टम रयतवारी सिस्टम बुझेला तो बर्तमान कौन है समय कौन है देख अच्छा मत कह जमीदारी सिस्टम बा परमानेंट सेटलमेंट रे किसी प्रोब्लेम है क्या बुझे अरे किसी प्रोब्लेम है नहीं सर। क्लियर तो नहीं सर। अच्छा क्लियर आगे। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट को आस बर्तमान रयतवारी सिस्टम देखे रयतवारी सिस्टम एथिरे कौन देख ये कौन है ना लॉर्ड विल्सेली केम टू इंडिया as Governor General in May 1798 लेख लॉर्ड विल्सेली लॉर्ड वेलेस्ली कहूँ देख आम ओडिया आम जेहतु ओडिया मीडियम ओडिया भाषा कहते हैं आम जो प्रोनाउंसिएशन आम जो कौन जो आक्सेंटा ओडिया टाइप टिके रहा बड़ कथा लोक लॉर्ड वेलसेली एमती कहते उच्चारण कर तो आम ये टाइप करते लिखले टिके गला कौन अच्छे ओडिया आक्सेंट निहत रहा कौन अच्छे तो लॉर्ड वेलेस्ली लोग कहते वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली SLEY लॉर्ड वेलेस्ली came to India केते रे as गवर्नर जनरल केते रे गवर्नर जनरल in May 1798 से पहुंचले ना ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏଠି ଲଗେଇଲେ 1793 ଲାଗିଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପଟେ ଇଏ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା କୋଉଠିକି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ହେଲା ହି ଗେଭ୍ ଦ ଅର୍ଡର he gave the order for the extension of a permanent settlement for the extension of a permanent settlement to Madras presidency କୋଉଠିକି to Madras presidency to Madras presidency ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଯେ ହେଲା जो ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଦେଖ କୌଣସି ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆମେ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେମିତି ଦେଖ ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲି implementation is one question but structural adaptability to it is another ଏଟାକୁ ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡାଭିଡ୍ ମାଣ୍ଡେଲ ବମ୍ ସେ କହିଥିଲେ ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିକି ବନେଇକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି we should think about the structural adaptability of that area ମନେକର ଯେତେବେଳେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଏପଟ ରିଜନରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ତ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଟିକେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା ବା ଯଦି ବା କଣ୍ଡିସନ୍ସ କିଛି ସୁଧରିଲାନି କଣ୍ଡିସନ ବିକମ୍ ମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଲା ଦିନକୁ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ତ ଲୋକ ଆଡାପ୍ଟ କରିନେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଅପରେସନରେ ରହିଲା
କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଏଠି ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରୁ ବି ଜମିଦାର ରହୁଥିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି ଜମିଦାର ଥିଲେ ଏଠି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରରଙ୍କର ଯିଏ ଏଠି ରହୁଥିଲେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ତଳେ ଜମିଦାର ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଜମିଦାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ସିଷ୍ଟମ ସେଭଳିଆ ଥିଲା ଅଲରେଡି। ତେଣୁ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଲ, ଇଜାରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କଲ, ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଲ, ଲୋକ ଆଡପ୍ଟ କଲେ। କାରଣ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଜିନିଷଟା ସେଭଳିଆ ସେଇ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତମେ ଯେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମ ଏପଟକୁ ମାଡ୍ରାସ ଏରିଆରେ, ତ ମାଡ୍ରାସ ଏରିଆରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ନା, ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଜମିଦାର ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ପଇସାର ମତଲବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବାର ଅଛି ନା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଲଗେଇବା। କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଏମାନେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଟାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଯାହା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେମିତି ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ତ ଚଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା। କାରଣ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଏଠି କ'ଣ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମେନଲି ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡରେ। ଆରେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଚାଲିଥିଲା ନା, ତ ବିଜୟନଗରର ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଭଳିଆ, ଏବେ ବି ତମେ ଦେଖିବ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଯିବ, ତାମିଲନାଡୁ କେରଳା ସେପଟ ସାଇଡ୍ର ତାଙ୍କର ଟିକେ କଲଚର ମାନେ ମେନ୍ ତ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଲଚର ଆମର ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଅଲଗା ସେପଟେ ଟିକେ ଏବେ ବି। କାରଣ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ, ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଚଳି ଫ୍ରେମ୍ କରି ନେଇଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ମାନେ ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଡିଆର କଲଚର ସେମ୍। ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବ ଯଦି ଓଭରାଲି ଦେଖିବ କଲଚର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେମ୍। ମାନେ ଡାଇଭର୍ସ କଲଚର ହେଲେ ବି ଯୋଉ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ, ମେନ୍ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସ୍ରୋତଟା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ତାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଡିଏଭାଲ ସମୟରେ, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଗଲ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତ ସେଠି, କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆମେ ପଢିବା ମିଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା କେତେ 1526ରେ ବାବର ଆସିଲା। ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବାବର ଯୋଗୁ ନା। ତ ବାବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଯୋଉ ବାବର ନାମା ଗୋଟେ ବହି ସେ ଲେଖିଥିଲା ଟର୍କିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ତୁର୍କୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ସେଇଥିରେ ତାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେଟା ବାବର ନାମା। ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଛି କି ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲା ଲେଖିଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ମହାନ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କେଡିଆର, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ, ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ରାଜା। ତାମାନେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ଏଇ ସମୟରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଏରିଆକୁ ବୁଝିବା, ଏଇ ଏରିଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୋସିଓଲୋଜିର ଦରକାର ହବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାମ ଚାଲିଲା, ମାନେକର ସେମାନେ ତ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହବ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି ଦରକାର ନା। ଖାଲି କରିଦେଲେ ଆମର ଏଇ ବେଙ୍ଗଲରେ ଲୋକ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଲେ, ଲୋକ ଟର୍ଚର ହେଲେ ସହିଗଲେ, ଟର୍ଚର ସହିକି ଜମିଦାର ରହିଲେ, ସବୁ ହେଇକି ଚାଲିଲା, ତ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଡରି ମରିକି ଲୋକ ଚଲେଇଲେ, ପଇସା ଚାଲିଲା, ପଇସା ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ହେଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଠି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଠି ତ ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କିଏ ଜମିଦାର ହବ? କାରଣ ଏଠି ତ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ତ ତମେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଠି କେମିତି ଚଲେଇବ? କାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ହବନି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି ବି ଦରକାର। ତ ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି ହବ ନା, ଲୋକ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନର୍ଦର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ, କାରଣ କିଛିଟା ଇଭିନ୍ ବି ସଦର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସାଉଥ ପଟେ କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ବି ତାକୁ ଚଲେଇଥିଲେ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ, କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଚାଲିନଥିଲା। ତେଣୁ ମେନଲି ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟର ମେଜର ପାର୍ଟରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ କଲେ ନା ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ କଲେ। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କଲେ। କୋଉ ଭଳିଆ? ସେମାନେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି, ତ ଫାର୍ମର କାମ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଫାର୍ମର ରହିଲା ଏଠି, ଫାର୍ମର ରହିଲା। ତ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ, ଫାର୍ମର କାହାକୁ ଟାକ୍ସ ଦବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଏଠି କିଏ ରହିବ? ଜମିଦାର ଜାଗାରେ ଏଠି ପଲ୍ଲିଗର, ପଲ୍ଲିଗର, ପଲ୍ଲିଗର ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ଲିଗର ଏମାନେ କାହାକୁ ଟାକ୍ସ ଦେବେ ନା ପଲ୍ଲିଗରକୁ ଦେବେ। ଆଉ ପଲ୍ଲିଗର କାହାକୁ ନବ? ପଲ୍ଲିଗର ମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟର କାହାକୁ ଦବ? ଫିକ୍ସଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଯାହା ଫିକ୍ସ କରାହବ, ରେଭିନ୍ୟୁ କାହାକୁ ଦବ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସିକୁ ଦବ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସିକୁ ଦବ ହେଲା। ଏଇ ପଲ୍ଲିଗର ମାନେ କ'ଣ? ପଲ୍ଲିଗର୍ସ ୱେର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଜମିଦାର୍ସ ହେଲା। ପଲ୍ଲିଗର୍ସ ୱେର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ, ପଲ୍ଲିଗର୍ସ ୱେର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଆଜ ଜମିଦାର।
ଆଜ ଏ ଜମିଦାର ହେଲା, ଜମିଦାର ତା ମାନେ କଥା ଉଠିଛି ଆମର ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଯେମିତି ଲାଗିଥିଲା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଜାଗାରେ ଏଠି ପଲ୍ଲିଗର ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଲା। ଯିଏ କହିଲେ ପଲ୍ଲିଗର ଗୁଡାକ ଜମିଦାର ଉପରେ କାମ କରିବେ। ତ କଥା ହେଲା ପଲ୍ଲିଗର କିଏ, ପଲ୍ଲିଗରର କାହାଣୀ କଣ, ଏ ପଲ୍ଲିଗର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠିକି, ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର। ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ସେଠି ବି ଟିକେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପଲ୍ଲିଗର କଣ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ପଲ୍ଲିଗରଙ୍କ ଇତିହାସ କଣ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମକୁ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କହିଲ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ପଢା ହଉଛି, ଜୋଗ୍ରାଫି କାହିଁକି ପଢା ହଉଛି, ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ରିଜନ। କାରଣ ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ହଉଛି ଆମେ ଅଫିସର ବନିବା। ଅଫିସର ବନିଲା ମାନେ ଅଫିସରର କାମ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ଯେହେତୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଚଳେଇବେ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥୋଡ଼ି ମିଶିକି ଚଳେଇ ପାରିବେ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ମାନେ ଏତେ ଶହ ଶହ ଶହେ କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚଳେଇ ପାରିବେ କି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ବଛା ହଉଛି। ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ ବନିବ ତାକୁ ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛୁ ସବୁ ଆମ କାମ କଣ କି ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଡିସିସନ ବନିବ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଖାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବନି, ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହବ, ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ବନା ହେଇଛି ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଡାପ୍ଟେବଲ ହବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ତା କରିବା ଲୋକ ଆଡାପ୍ଟ କରିବେ ତ। ଆଉ ଲୋକ ଯଦି ଆଡାପ୍ଟ ନ କରିବେ ସକ୍ସେସ କୋଉଠୁ ହବ, କଣ କହୁଛି ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଲୋକ ଯଦି ଆଡପ୍ଟ ନ କଲେ ସକ୍ସେସ କୋଉଠୁ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢୁଛନ୍ତି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଜୋଗ୍ରାଫି ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ପଲିଟି ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ପଢୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଫିସର କହିଲେ ଏଇ ସବୁର ନଲେଜ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢା ହଉଛି, ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗଲେ ଆର ନଲେଜ ସବୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେଖ, ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ନା, ଯୋଉ ପଲ୍ଲିକର ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା, କାହିଁକି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଜମିଦାରର ଭୂମିକା ସେମାନେ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଟିକେ ଯିବା ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର କେଡିଆରଙ୍କ ଟାଇମକୁ ଯିବା। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ, କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ତ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଟାଇମକୁ ଯିବା ଯେ କେମିତି କେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ପଲ୍ଲିଗର ମାନଙ୍କର କଣ ସେଠି ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯଦି ଜମିଦାର କରାଯାଏ ସେମାନେ ଭୂମିକା ନିଭେଇ ପାରିବେ କି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି। ତ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ କାହିଁ ଲଗେଇଲେ, ରୟତାରୀ ସିଷ୍ଟମ କାହିଁ ଲଗେଇଲେ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ପଲ୍ଲିଗର ମାନେ କିଏ, ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୋଉଠିକି, ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟଲି ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ମିଡିଆଭେଲରେ ପଢା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଯିବା ଖାଲି। ତ କଣ ଦେଖ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ପଲ୍ଲିଗର୍ସ, ହେଡିଂ ଦିଅ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ପଲ୍ଲିଗର୍ସ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ପଲ୍ଲିଗର୍ସ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ସରି ପଲ୍ଲି PLI ପଲ୍ଲିଗର୍ସ GARS, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ପଲ୍ଲିଗର୍ସ ବୁଝିହେଲା। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ପଲ୍ଲିଗର୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଏମିତି ସିଧା ଯିବ ଛାଡ଼, ଯେମିତି କରିଦେଲେ ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଏଇଠି ଥିଲା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର, ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ମେଡିଭାଲ ସମୟର କଥା ହେଲା, ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର। ତାମାନେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେତେ, 1336 ରେ। ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି 1798 ମସିହା ଆଡକୁ, 1798 ୱିଲସିଲି ଆସିଲେ ନା, ସେ ଚାହିଁଲେ ଏତେବେଳକୁ 1798 ମସିହାରେ ଆମେ ଜିନିଷ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି 1336 ଆଡିକି। କାହିଁକି ସେତେବେଳର ଇତିହାସ କଣ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ 1798 କାହିଁକି ଡିସିସନ ନେଇ ଜଣା ପଡିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ 1798 ପାଇଁ 1336 ତ ବହୁତ ପାଷ୍ଟ ନା। ପାଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏଇଭଳି ଡିସିସନ କାହିଁକି କଣ ହେଲା, କଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ପଢିନି ସେ ଭୁଲ କରିବ, ରିପିଟ କରିବ ଭୁଲକୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଆମ ସବୁ ଜିନିଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ଦରକାର, କଣ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆଗକୁ, ତ ଆଉ କଣ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାହବ, କଣ କଲେ ହବ, କଣ କଲେ ନହବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ସ୍କିମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଯିବା, ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରରେ, ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର was established in the year 1336. Vijayanagara Empire was established in the year କେତେ କେରେ 1336।
in the year 1336. And Sri Krishna Deva Raya was considered to be the greatest ruler of Vijayanagara Empire. Sri Krishna Deva Raya was considered to be the greatest ruler of Vijayanagara Empire. To be the greatest ruler of Vijayanagara Empire. ବୁଝିଲା ଏମିତି ଥିଲା। ତ କଣ ଦେଖ ତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ ଲେଖିପାରିବିନି କେଡିଆର କହିବି ତମେ ବୁଝିଯିବ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ କଥା କୁହାଉଛି। ତାମାନେ କେଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ଦେଖ କେଡିଆର ସମୟ ହେଲା 1502ରୁ କାରଣ ଯୋଉ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର 1337ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କେଡିଆରଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆମେ ପଢିବା ମେନଲି ଏଇ ଟାଇମରେ 1502ରୁ 1529 ହେଲା ଆଙ୍କ ସମୟଟା ଏତିକି କେଡିଆର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଖ ଯେମିତି ମୁଗଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୁରା ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ ଏ କଣ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ କୋଉଥିରେ ଏ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ କୋଉଥିରେ ତ କଣ ଥିଲା ନା କିଛିଟା ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଥିଲା ମେନ୍ ଥିଲା ମଦୁରାଇ ହେଲା ଏବଂ ତାଞ୍ଜାଭୁର ମେନ୍ ରିଜନ ସେଗୁଡା ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ମଦୁରାଇ ରିଜନ ଗୋଟେ ତାଞ୍ଜାଭୁର ଆଉ ଜିଞ୍ଜି ଏମିତି ହେଲା ଜିଞ୍ଜି ନା ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ମନେ ପଡୁଛି ରେ ଆରେ ଜିଞ୍ଜି ମନେ ପଡୁଛି ହଁ ସାର୍। ଜିଞ୍ଜିରେ କିଏ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲା ଆରେ କିଏ ରହୁଛି ୱାଲା ୱାଲା ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖ ଇଏ ଯାହା ଅଣ୍ଡର ରହିଲା ତାକୁ ହେଲା ନାୟକା ହେଲା ଇଏ ଯେ ଆଙ୍କର ଯେ ହେଡ ରହିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନାୟକା 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 ବୁଝିଲା ନାୟକା ଏବଂ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମଦୁରାଇ ହେଲା ଆକୁ ପୁଣି କଣ ମଦୁରାଇ ହେଲା ପ୍ଲସ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆକୁ ପୁଣି କଣ କଲେ ଆକୁ ପୁଣି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ କଣ ଆକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ସବୁ ଗୁଡା ମଦୁରାଇ କି ବି ତାଞ୍ଜାଭୁର କି ବି ଜିଞ୍ଜିକୁ ସବୁଗୁଡା କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ସବୁ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ହେଲା ଡିଭିଜନ କରିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ କଣ ହବ ଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ଯୋଉ ହେଲା ଡିଭିଜନର ଯେ ହେଡ୍ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଲ୍ଲିକର ତାଙ୍କର ଯେ ଆଙ୍କର ଯେମିତି ନାୟକା ଆଙ୍କର ସେମିତି କଣ କିରେ ପଲ୍ଲିକର ବୁଝା ପଡିଲା ଯେମିତି ମଦୁରାଇର ବି ନାୟକା ଏଠି ନାୟକା ଇଏ ନାୟକା ହେଡକୁ ନାୟକା କୁହାଗଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆକୁ ଏମିତି କେତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ଆକୁ ବି ସେମିତି କେତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନରେ ଯେମିତି କୁହାହେଲା ତ ଏଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପଲ୍ଲିକର ତା ମାନେ 3 ଟାୟାର୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ଥିଲା ଆଗ କେଡିଆର ରହିଲେ ଉପରେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଯୋଉ ମଦୁରାଇ ତାଞ୍ଜାବୁର ଏସବୁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ନାୟକା କଣ୍ଡେ ରହିଲେ ନାୟକାଙ୍କ ତଳେ ପଲ୍ଲିକର ରହିଲେ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା 3 ଟାୟାର୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା 3 ଟାୟାର୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା ଏଙ୍ଗାର 3 ଟାୟାର୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ତ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ସେଠି ତ ସେମିତି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ସେଇଭଳିଆ କରିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ କେତେଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଇଏ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ମଦୁରାଇ ତାଞ୍ଜାଭୁର ତ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଟାଇପର ଆଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଣ୍ଡେ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ମୁଁ ତଳେ କେତେଟା କଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ଯୋଉ ସୁବାରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ପ୍ରତି ସୁବେଦାର ରହୁଥିଲେ ସୁବେଦାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଜମିଦାର ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଜମିଦାର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଏଠି ତ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ନାୟକା ଅଣ୍ଡରରେ ପଲ୍ଲିକରଠୁ କରିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିକି ଦେବେ ସେଇ ଟାଇପର ଥିଲା ତ କଣଟା ଡିଫରେନ୍ସ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତ ସେଇ ଯଦି ନାଁ ଗୁଡା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ତ ସେଇଭଳିଆ 3 ଟାୟାର୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନା ହେଇଛି ତ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଦେଖ ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ମାନଙ୍କର ପୁରା ଯୋଉ କେଡିଆରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲା ଆମର ମାନେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ କଣ ହଉଛି ହଁ ଯୋଉ କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଆମର
ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ଏପଟେ ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଲା କ'ଣ ଜିଞ୍ଜି, ତାପରେ ତା ତଳେ ତାଞ୍ଜାଭୁର, ତାଞ୍ଜାଭୁର, ତାପରେ ଏଇଟା ତଳଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କିରେ ମଦୁରାଇ। ତ ଏମିତି ତିନିଟା କରିଥିଲେ, ଆକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା କୋଉଥିରେ, ଡିଭିଜନରେ। କେତେଟା ଡିଭିଜନରେ ଆକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ନାୟକା, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ପଲିଗଡ଼, ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ତ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସିଷ୍ଟମର କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ଆସିଲା ଦେଖ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଗର ମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଲିଗର ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା, ଯୋଉ ପଲିଗର ଥିଲେ ପ୍ରତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନର ହେଡ୍ କିଏ, ପଲିଗର ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ପଲିଗର ରହିଲା, ପଲିଗର କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ୟୁଜ ଟୁ ଫଙ୍କସନ ଆଜ ଏ ସେମି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟିଜ। ଦେଖ ପଲିଗର୍ସ were used to function as semi independent ହେଲା, ସେମି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟିଜ। କଥା ହେଲା କ'ଣ, ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଥୋଡ଼ି ତାଙ୍କର କିଛି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ, ସହର କାମ ଖାଲି ଥିଲା ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ବା ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଉପରକୁ ପଠେଇବା, ସୁବେଦାରକୁ ସୁବେଦାର ପଠେଇବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଠେଇବେ କାହାକୁ, ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରକୁ, ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବି ଥିଲା, ଏମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ରଖୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଜଜ୍, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ହେଲା ନ୍ୟାୟ ବି କରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସେମି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ବା ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମି ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବି ଥିଲା, ସେମି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ସୋଭେରିନିଟି ଥିଲା, ନିଜର ଡିସିସନ ନେବା, ନିଜର ଆର୍ମି ରଖିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ନିଜର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ମି ରଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ଟାଇପର ଥିଲେ ତାମାନେ। ଆମର ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯୋଉ ଜମିଦାରଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଖାଲି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଖାଲି ପଇସା ଆଦାୟ କରି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେବେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଖିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୁବେଦାର ଯିଏ ସିଏ ଦେଖିବ ବା ଏମ୍ପରର ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି ନଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ସେମି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ବି ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଟ ବି ମାନେ ବନଉଥିଲେ, ଦୁର୍ଗ ସବୁ, ଏସବୁ ତ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଦୁର୍ଗ ବନାନ୍ତି ନା, ଫୋର୍ଟ ବି ବନଉଥିଲେ, ପ୍ୟାଲେସ ବି ବନଉଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ପସନ୍ଦ ରଖିକି ବାକି ଦଉଥିଲେ କାହାକୁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, କେଡିଆରଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ନାୟକଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ନାୟକାକୁ ଦେବେ, ନାୟକ ନେଇକି କେଡିଆରଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତ ତାମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଏମାନେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କିଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାର ଇଏ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମନେକର ଏବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପାୱାର ଦବାନି, ତ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିବନି। କାରଣ ସବୁ ଏରିଆର ଇତିହାସ ଅଲଗା, ସବୁ ଏରିଆର କଲଚର ଅଲଗା, ସବୁ ଏରିଆର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଚାଲିଚଳନ, ପୋଷାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା। ଆମ ମନେକର ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ରାଇସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଥୋଡ଼ି ମାନେ ପଞ୍ଜାବ କିମ୍ବା ହରିୟାଣା ସାଇଡକୁ ଯିବ, ସେମାନେ ତ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ଆମର ଅଲଗା, ତାଙ୍କର କଲଚର ଟିକେ ଆମଠୁ ଅଲଗା, ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା, ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ନା। ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି କ'ଣ କରିବ, କରିକି ଶାସନ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ବନେଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସବୁ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପଲିସି ଫର୍ମେସନ କରିବେ, ତମେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସୁପରଭାଇଜ କଲା ଭଳିଆ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, ତ ହୁଏତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଠି ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପଲିଗର ମାନେ ପ୍ରତି ଲୋକାଲିଟିର ପଲିଗରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ଜଣେ ପଲିଗରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାର ତାଙ୍କର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ବି କରୁଥିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ମାନେ ସୋଲଜର ବି ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ତା ନିଜର ସୋଲଜର ବି ଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ନିଜର ଥିଲା, ତା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ନିଜର ଫୋର୍ଟ ବି ଥିଲା, ନିଜର ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ପଲିଗର ମାନଙ୍କର। ତ ନିଜ ଏରିଆର ଯାହା ଜିନିଷ ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେ ଆର ଅଣ୍ଡର ଦ ସଜରିନିଟି ଅଫ କେଡିଆର, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ବା ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏରିଆର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସେମି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାର କ'ଣ ସେମାନେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଥିଲେ ବି। ଏଠି ଯେମିତି ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଯାଏସ ନାହିଁ, ଏଇ ସହରରେ କିଏ ବସିଗଲାଣି, ଜମିରେ ଚାଷ ହଉଛି କି ନ ହଉଛି, କି କ'ଣ ହଉଛି, କି ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଖାଇବାକୁ ପାରିଲେନି, କି କ'ଣ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, କି କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା, କାହା ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ବି ସେ ଜିନିଷ ଚାଲେନି କି, ଆଜି ଦେଖିବ ଆମ ଲିଡର ଗୁଡାକ ସବୁ ୱାନ୍ସ ତମେ ଭୋଟିଂ ପାଇଗଲା ମାନେ, କାରଣ ଏଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯାଇକି ସହରରେ ବସିଗଲେ।
ସହରରେ ବସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ବାହାରେ ଖାଲି ଆସିଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ଏବେ ବି ଦେଖୁନ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଲୋକ ଖାଲି ତ ତମ ଭୋଟଟା କେମିତି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ବାକି ଆମେ ଆମର କାମ ସବୁ କରିବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ ତମେ ସବୁ ଏମିତି ପଢିଥାଅ ବୁଝୁଛ ନା ଏଇଭଳିଆ ଆଜି ବି ସିଷ୍ଟମ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ ଠିକ ହବନି କିଛି କିଛି ଲୋକ ରିଅଲିଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆଜି ବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ନଥିଲା କୋଉଠି ତାମିଲନାଡୁ ସେପଟ ଏରିଆରେ ମାଡ୍ରାସରେ ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପଲିଗର ମାନେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ନିଜର ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଯୋଉ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ତ ସେପଟ ଏରିଆରେ ଆଉ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବି ଥିଲେ ତ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ହେଲା କଣ ହେଲା କୋଉଠି ଜମିରେ ଚାଷ ହେଲାନି କୋଉଠି ମରୁଡି ପଡିଗଲା କୋଉଠି କଣ ହେଲା ଦେର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ କାରଣ ସେଇ ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ଟ ବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ବି ଥିଲା ସେମି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ କେଡିଆର ତେଣୁ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବି ଥିଲେ ବି ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ସେଇ ଏରିଆରେ ହବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବି କାଫି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଏରିଆ ୱାଇଜ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା ତ କାଫି ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବୁଲରେ କାଫି ପାୱାର ତାମାନେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିସଟା କି ବହୁତ ବଡ ସ୍କେଲରେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରସ୍ପରିଟିର ଗୋଟେ ରିଜିନ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ଯେ ଇଂଲିଶ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର କଲଚରଟା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଆଗରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିଲେ ଆମର ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବୁ ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ଆହୁରି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ ଆହୁରି କଣ ହେଲା ଦେଖ ଲେଖ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ହେଲା ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲିଗର ପାଇଥିଲେ ନା ପଲ୍ଲିଗର ପାଇଥିଲେ ହଁ ଲେଖ ଆଚ୍ଛା ସେମି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟିଜରେ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲା ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ନା କଣ ନା ଦେ ହ୍ୟାଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ମି ଏ ଲେଖିଦିଅ ଦେ ହ୍ୟାଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ମି ଦେ ହ୍ୟାଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ମି ଦେ ହ୍ୟାଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ମି ଏମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ବି ଥିଲା ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଏନିକିରେ ପିଏ ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ବି ଥିଲା ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟସ୍ ବି ଥିଲା ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟସ୍ ବି ଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଟାକ୍ସେସ୍ ଟାକ୍ସ ବି କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଦେ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଟାକ୍ସେସ୍ ଟାକ୍ସେସ୍ କଲେକ୍ସନ ବି କରୁଥିଲେ ହେଲା ୱାନ୍ ପର୍ସନ ରଖୁଥିଲେ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଟୁ କେଡିଆର ଥ୍ରୋ ନାୟକା ହେଲା ୱାନ୍ ପର୍ସନ ଦେ they have to keep one portion keep one portion of it one portion जो टैक्स ର କିଛି portion ଏମାନେ ରଖିବେ one portion of it and rest to the KDR ମାନେ କୃଷ୍ଣବରାୟଙ୍କୁ ଦେବେ rest to KDR through ନାୟିକା ହେଲା ଏମିତି ଦଉଥିଲେ ତାପରେ they used to maintain law and order ସେଇ ଏରିଆର ଲେଖିଦେଇକି ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖି ଦଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜରେ ଲେଖୁଛି they used to maintain law and order they used to maintain law and order କଣ they used to maintain law and order ହେଲା ତାପରେ କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର କଣ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଦାଟ ଏରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଅଫ ଦାଟ ଏରିଆ prosperity of that area responsible growth and prosperity of that area କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ ଦେଖ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା କେଡିଆରଙ୍କ ସମୟରେ 1502 ରୁ 1529 ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ 1793 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ 18 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ଆମେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଜମିଦାର ଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବେ ଯାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ମି ବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଟ ବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ବି ଥିଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ କର ନା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଲି ତମେ ରହିକି ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମକୁ ଦିଅ ଜମିଦାର ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ଏଗୁଡା ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ତମେ ମନେକର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ତମେ ମନେକର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ କାଲି ତମକୁ କହିବ ଯେ କିଛି ହଉନି ଚାଲ ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରହିଯିବି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ
ଦେଖ କୋଣ ଚାକିରିକୁ ଖରାପ କହୁନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାୟର ଲେଭେଲ ପୋଜିସନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ତମକୁ ହୁଏତ ସେଇ ପୋଜିସନ ତମ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ନିଜର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନିଜର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ତମ ଗୋଟେ ମନେକର ତମେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ହେଲା କାଲି ତମକୁ ଦେଖୁଛ ମନେକର ତମର ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ହେଇନି ତ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଅନ ଚାକିରି ବାହାରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଅନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ରହିଯିବି ସେଠି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଠି ଆରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା କାରଣ ତମ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ତମର ଅଫିସର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ତମେ ପର୍ସିଉ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସର ହବ ବଡ ହବ ତ ସେଇଭଳିଆ ପର୍ସିଉ କରୁଛ ତମ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ସେଇଭଳିଆ ତମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିଅନ ଟାଇପର ଇଏସ୍ ସାର୍ ଥୋଡ଼ି କରିବାକୁ ଯିବ ସେଠି ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାର ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ତମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମକୁ ଦିଅ ଖାଲି ରହିକି ସେ ଥୋଡ଼ି ମାନିବେ ମାନିବେନି ନା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏଠି ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ତ ତାପରେ କେଡିଆର ତ ଚାଲିଗଲେ 1529 ପରେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସମୟରେ କାଫି ବଢିଆ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା ତ କେଡିଆର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେମିତି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ବି ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବି ସେମିତି ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତ କଣ ହେଲା when ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବିକେମ୍ ୱିକ୍ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ये सब गला तापर कौन होला ना when विजयनगर empire got weak पोलिगर started working as local ruler तेणु इमाने कौन गले जेमि देखिबो मुगल एम्पायर भी से हेला नि कि मुगल एम्पायर वीक हेगला सो प्रोविंस रो लोक माने जो प्रोविंस रो जे थिले गवर्नर से कहले आमे बर्तमान हैदराबाद रो नवाब कहले आमे बर्तमान इंडिपेंडेंट तांका तो जो सुबेदार थिला से भी कहले आमे भी पावरफुल हे गलो कर्नाटक का तांका तले थिला हैदराबाद तले थिला से कहले आमे भी कर्नाटक गलो आंगर भी से सिचुएशन जेतले विजयनगर एम्पायर वीक हेगला तांका तले सब थिले नायक आज तांका पल्लीगर माने कहले लोकल रूलर हे गले बर्तमान से कहले बर्तमान आमे हमर लोकालिटी आमे रूलर निजे बुझुछि तो एभला कंडीशन सेठी भी हला देखो व्हेन विजयनगर एम्पायर कोन हला देखो व्हेन विजयनगर एम्पायर when Vijayanagar empire became weak polygars started working as local rulers hela polygars started working as local rulers hela तो कौन है ना देखो कौन है ये लोकल रूलर्स हेले ता माने कौन है देखो तो सही समय कौन हेतला देखो ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏମିତି ଥିଲା ଦେଖ ତାପରେ ତ ଦୁନିଆ ବଦଳିଲା ପଲ୍ଲିଗର ମାନେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା 1781 ମସିହାର କଥା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ମନେକର ଏଇଟା ମନେକର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ ଏଇଠି ମହୀଶୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏରିଆ ମହୀଶୂର ମହୀଶୂର ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ ସବୁ ଥିଲା ଏଠି ବି ଟ୍ରାଭେଲ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଥିଲା ଜାଣିଥିବ ତମେ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଇଟା କଣ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଥିଲା ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଥିଲା ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ଏଇ ଏରିଆଟା ଆମର କଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଟ୍ରାଭେନକୋର ଥିଲା କେରଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଭେନକୋର ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା ହେଲା ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ତାହେଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1781 ପଳେଇ ଆସ ଇନ୍ 1781 କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଜାଣିଗଲ ପଲ୍ଲିଗର ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଗଲ କଣ ସେ ଲୋକାଲ ରୁଲର ଟାଇପର ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ୱିକ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଲୋକାଲ ରୁଲର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 1781 ପଳେଇ ଆସ ଇନ୍ 1781 ରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ 1781 ମସିହାରେ କଣ 1781 ମସିହା ଆମର 1798 ରେ ସେଇ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ନା 1781 ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ନବାବ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ୱାର ଫାର ସବୁ ହେଇଛି ତମ ମନେ ଅଛି ତ ନବାବ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ 1781 ରେ କଣ ହେଲା ନବାବ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ନବାବ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ କିଏ କିରେ वल्ला झा बुझे ना नवाब of कर्नाटकी gave the management and control of gave the management and control of कार management and control of Tinnevelly and Karnataki provinces ହେଲା control of Tinnevelly
Tinnevelly, and Karnataka provinces, provinces to East India Company. East India Company ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜନ ଥିଲା ଏସବୁ ଦେଇଦେଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦେଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିସନ୍ସ ହେଲା ପଲ୍ଲିକା ଏଇଟା ତମେ ନା ଦେଇଦେଲ ସିନା ନବାବ ସିନା ଦେଇଦେଲା ଉପରେ ନବାବ ଅଛି ତ ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଣ ମାନେ ପଲିଗର୍ସ ଗୁଡାକ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ପଲିଗର ଲିଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ହାପି ନଥିଲେ। ତ ପଲିଗର୍ସ ୱେର୍ ନଟ୍ ହାପି। ଏଇ ସତ ଏଇ ଡିସିସନରେ ପଲିଗର୍ସ ୱେର୍ ନଟ୍ ହାପି। ପଲିଗର୍ସ ୱେର୍ ନଟ୍ ହାପି। ୱେର୍ ନଟ୍ ହାପି। ବୁଝିହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ନା ପଲିଗର୍ସ ବିକେମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇଡେଡ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଟାକ୍सेସ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ପଲିଗର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ଦେଖ। ପଲିଗର୍ସ ୟୁନାଇଟେଡ୍ became united ହେଲା and decided not to give taxes to be not to give taxes to B to କାହାକୁ BEIC ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କଣ ନା ଏଇଭଳି ହବା ଫଳରେ ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଲେ ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବ୍ୟାଟେଲ ବିଟୱିନ୍ ପଲିଗର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସି ଚାଲିଲା। ରାଜି ହେଲେନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ବ୍ୟାଟେଲ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବ୍ୟାଟେଲ ବିଟୱିନ୍ କଣ ହେଲା ବ୍ୟାଟେଲ ବିଟୱିନ୍ କିଏ ପଲିଗର ଆଣ୍ଡ କିଏ ପଲିଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ British East India. ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସି। ଏଇଟା ଚାଲିଲା 1795 ରୁ 1795 ରୁ 1799 ହେଲା 1799 ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଲିଗର ଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି କୋଟା ବୋମାନ ନାୟକନ। ଆମ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ ଟିକେ ଯଦି ସେମାନେ ପକେଇବେ ଟିକେ ଡେପ୍ଥ ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବେ। କୋଟା ବୋମନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ହେଲା ଯଦି ଆଗକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଲେବୁଲକୁ ବଢେଇଲେ ତ ଏରା ପକେଇବେ। କୋଟା ବୋମନ ନାୟକାନ ଲେଡ୍ ଦ ଇନସରେକ୍ସନ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ ହେଲା ପଲିଗନ ତରଫରୁ ଇଏ ଲିଡ୍ କଲେ। ଲେଡ୍ ଦ ଇନସରେକ୍ସନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେଲା ଇନସରେକ୍ସନ ତାକୁ କଣ ଲିଡ୍ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କୋଟା ବୋମନ ନାୟକ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପଲିଗର ଅଫ ପଞ୍ଜଲାନା କରୁଛି ହେଲା ପିଏ ଏଟା ପଞ୍ଜଲାନ କରୁଛି। ଦେଖ ଏଟା ଟିକେ ତାମିଲ ଏରିଆଟା ନା ଏଇଭଳିଆ ନାଁ ଗୁଡା ଏଇଭଳିଆ ହବ କରୁଛି ପଞ୍ଜଲାନ କରୁଛି ଇଏ ପଲିଗର ଅଫ ପଞ୍ଜଲାନ କରୁଛି ହେଲା ଆଉ ପଲିଗର ଥିଲେ ଇଏ ଲିଡ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ପଲିଗର ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି କହିଲେ ଆମର ଫାଇଟ୍ କରିବା କାହା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦବାନି ଫାଇଟ୍ କରିବା ତ ଫାଇଟ୍ ହେଲା। ପଲିଗର ଯିଏ ଲିଡ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କୋଡା ବମନ କୋଡା ବହୁତ ଜିନିଷ ଭିତରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆମକୁ ସବୁ ଜାଣିବା ଥୋଡ଼ି ଦରକାର ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଯିବା ଖାଲି। ତ କୋଟା ବମନ ନାୟକନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜଲନ କୁରୁଚିର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏରିଆର ଇଏ ଥିଲେ ପଲିଗର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଲିଡ୍ କଲେ ସବୁ ପଲିଗର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲିଡର ବସିଲେ ଇଏ କୋଡା ବମନ ନାୟକନ କରିକି ଫାଇଟ୍ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଇଏ ଥୋଡ଼ି ପାରିପାରିବେନି ନା କାରଣ ଯୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କାଫି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ହାରିଗଲେ। ତ ପଣ୍ଡାମନ କୁରୁଚି ହାରିଗଲେ ତ ପଲିଗର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ପଲିଗର ଡିଫିଟେଡ୍। ତ ପଲିଗର୍ସ ଡିଫିଟେଡ୍ ହେଲା Polygons defeated and Kodamaman Nayakan fled away to Pudukkottai forest. And Kodaboman Nayakan, Kotaboman Nayakan, Kotaboman Nayakan, Kotaboman Nayakan fled away
fled away to କୋଉଠିକି ରେ to ପୁଡୁକୋଟାଇ ଫରେଷ୍ଟ ପୁଡୁକୋଟାଇ ପୁଡୁକୋଟାଇ ଫରେଷ୍ଟ fled away to ପୁଡୁକୋଟାଇ ଫରେଷ୍ଟ ବୁଝିହେଲା ଏଟା ବୁଝା ପଡିଲା ଏଟା ବୁଝା ପଡିଲା ପୁଡୁକୋଟାଇ ଫରେଷ୍ଟ କୁ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ଯୋଉ ପଲ୍ଲିଗର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜମିଦାର କରିବାର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ସେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲାନି ଆରେ କୋଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ଏମାନେ ଅଲରେଡି ଇଏ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏତେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ରୁଲର ଟାଇପର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିୟର ଜମିଦାର ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ରଖିବ ସେ ମାନିବେ କି ତ ଫାଇଟ୍ କଲେ ହାରିଗଲେ ତ ଯାହା ହେଲା ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଜମିଦାର ଏଠି ହବନି ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ଏଠି କାମ କରିବନି ତ ଏଠି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଠି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବା ମାନେ ରୟତ ଫାର୍ମର ମାନେ ରୟତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓନର ଯିଏ ହବ ସେ ରୟତ ହବ ମାନେ ରୟତକୁ ଦିଆଯିବ ରୟତ ମାନେ ଯେ କଲ୍ଟିଭେସନ କରୁଛି ଯେ ପିଜିଆଣ୍ଟ ଯିଏ ଫାର୍ମର ଯିଏ କୃଷକ ଯିଏ ତାକୁ ରୟତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତେଣୁ ରୟତକୁ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସି ବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବ ତେଣୁ এই ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମକୁ କୁହାହେଲା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ତେଣୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ବା ପଲ୍ଲିଗର କନସେପ୍ଟ ପଲ୍ଲିଗର ତ ହେଲାନି ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା ପଲ୍ଲିଗର ମାନେ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ପଲ୍ଲିଗରକୁ ଉଠେଇଦବା ପଲ୍ଲିଗରକୁ ଆଉ ନୁହଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଲୋକ ମାନେ କୃଷକଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବା ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଚଲେଇଲେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ତମର ହେରିଟେଜ ରାଇଟ୍ ରହିଲା ତମେ ହେରିଟେଜ ରାଇଟ୍ ରହିବ ତମେ ଏଟା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ ବିକି ପାରିବ ସବୁ କରିବ ତମର ହେଲା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସି କୁ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ ଜମିଦାର ବା ପଲ୍ଲିଗର ଏମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ରହିବେନି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା କଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବୁଝିହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ କଣ କରାଗଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଲା କହିଲେ ପଲ୍ଲିଗର ତମେ ହଟିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଏଠି କଣ ରହିବ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେ ଫାର୍ମର ଗୋଟେ ପେଜ ବୁଝିବା ଏଠି ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ରହିଲେ ଫାର୍ମର ତ ଫାର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ କାହାକୁ ଦବ କିରେ ଆରେ କାହାକୁ ଦବ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସି କୁ ଦବ ଆଉ ଯୋଉ ପଲ୍ଲିଗର ଥିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ହଟେଇ ଦେଲେ ଅର୍ଥାৎ ପଲ୍ଲିଗର ଜମିଦାର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ କେହି ରହିଲେନି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଫାର୍ମରକୁ କୁହାହେଲା ରୟତ ଫାର୍ମର ଜାଣିଛ ରୟତ କୁହାଯାଏ ଫାର୍ମରକୁ ଏଣୁ ରୟତ କୁହାଯାଏ ନା ଫାର୍ମର ହେଲା ରୟତ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରୟତ ମାନଙ୍କର କଣ ରହିଲା ରୟତ ମାନଙ୍କର କଣ ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ରହିଲା କିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମାନେ ହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଜମିଦାର କିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର କରାଗଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ହେରିଟେଜ ରାଇଟ୍ସ ବି ରହିଲା ହେରିଟେଜ ରାଇଟ୍ସ ବି ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ହେରିଟେଜ ରାଇଟ୍ସ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ରହିଲା এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ବନିଲା এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉମାନେ ବନେଇଲେ এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉ ବନେଇଲେ এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କଣ କୁହାଗଲା କଣ କଲା କିରେ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରୟତକୁ ଦିଆହେଇଗଲା ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଆଇସି କୁ ଦେବେ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ କହିବା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବୁଝିହେଲା ତ କମିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ କଣ କଣ ହେଲା କେମିତି କଣ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ହେଲା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କଣ କରାହେଲା ସବୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଗଲ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ପରେ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯିବା ତ କମିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମର କଣ ହବ ନା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବୁଝା ପଡିଲା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ହେଲା ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ କଥା ଯେତିକି ପଢୁଛ ନା କ୍ଲାରିଟିରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଜ ଦ ୱିପନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଫସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏଇଟା ତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଥୋଡ଼ି ସାଇନ୍ସର ଏଠି କଣ ଡେରିଭେସନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା ହ୍ୟୁମାନିଟି ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ଆଇଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦବା କି ଓଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦବା ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ହାୱା ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଠିକ ମିଳୁନି ଠିକ ପାଥ ଜାଣିପାରନ୍ତି କଣ କରିବେ ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ 2-3 ବର୍ଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ମରିଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ହବନି ବୋଲି ଯାହାକୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ ଗୋଟେ ବିଲୋ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରାକ୍ ଇଟ୍
ଗୋଟେ ବିଲୋ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ टेलिंग ତେଣୁ এই ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ତ ଏତିକି ଆମର ସରିଲା କମିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ରହିତାରି ସିଷ୍ଟମରେ ଆଉ କଣ ଥିଲା ତା ଉପରକୁ ଯିବା ତ ଏଇଟା ଯାହା ରହିଲା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖି ନୋଟ୍ ବନଉଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନୋଟ୍ ବନଉଥିବ ତାକୁ ଆରାମସେ ରିଭାଇଜ କରି ଚାଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢା ହେଲାଣି ସବୁ ରିଭାଇଜ କର ତମର ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ ହବ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ହବ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବି ଟେଷ୍ଟ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଆର ବି ଟେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା ତ ମୁଁ କହିବି କେବେ ଟେଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁ ପଢିକି ରେଡି କରୁଥାଅ ତା ସହିତ ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ତମ କାହାକୁ ଗ୍ରାମାରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆମର ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ସବୁ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖ ସେଠି ଆଉ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାମାର ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହନି କ୍ୱେରି ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର ସେଇ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟଟା ଡେଭଲପ କରିଯିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ ଗ୍ରାମାରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏରିଆ ଏଇଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏରିଆ ତ କାରଣ ତମେ ନିଜର ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର ହିଁ ତମେ କରିବ ସବୁ ଆମକୁ ଆମେ ମୁଁ ପାଥ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଆମ କ୍ଲାସ ହବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ ଏରିଆରେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ତାପରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ କାରଣ ଆଉ 4-5 ମାସ ପରେ ବା 3-4 ମାସ 4 ମାସ କ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ ଡିସେମ୍ବର କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମର ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଲାରାମ ବାଜିଯିବ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ ବହୁତ ଅଛି ତ ନାଉ ୟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦୋଜ ଏରିଆ ଅଲସୋ ଗ୍ରାମାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି କି କୋଉ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ପୁରା ଆମର କଣ କରିବା ଏଥିରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ତ ଦେଖ କୋଉ ଏରିଆ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଲରେଡି ଅଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ସବୁ ଯଦି ରିଲେଟେଡ୍ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଓପିଏସସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି ତ ସେଠୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କର କରିକି ଦେଖ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାମ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଅଲୱେଜ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ এটা ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନ ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଟେକିଂ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବି ତ ଦିନ ରାତି ଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଖାଇଲ ପିଇଲ କେମିତି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଉ କଣ କ୍ଲାସ କଣ ଆଜି ହେଲା କଣ ପଢା ହେଲା ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କି ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଜି ଗୁଡ଼ା ପଢେଇଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଖିବା କଣ ପଡିଛି ମିନିମମ୍ 4-5ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ହଉ ପଛେ କଣ ହେଲା ଦେଖିଦବା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏମସିକ୍ୟୁ ବନେଇଛି କି କଣ ନେଇକି ଏମସିକ୍ୟୁ ବନେଇଛି ଆଉ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆମର କ୍ଲାସରେ କୁହାହେଇନି କି କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ସେନ୍ସ ଅଫ ଇନକ୍ୱାରି ସବୁ ଆସିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ନେଟ୍ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଗୁଗଲ ତ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଗୁଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳିବ ବୁଝିହଉଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ୟୁଜ୍ କର ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେମିତି କର ତ ଆମେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ହବାଟା ହିଁ ହବ ଆମେ ଟେଲିଙ୍ଗୁ ଏମିତି କରି ଚାଲ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଇୟର ଯଦି ନହବ ମତେ କହିବ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆ ତା କଥା ଶୁଣିକି ଯଦି ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲ ତାପରେ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ବୁଝୁଛ ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କ୍ଲାସ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଆଉ ଯଦି ପଚାର ଅଛି ପଚାର ମତେ